दिल्ली के रोहिणी इलाके अंदर बने गुरुद्वारा साहब ते STM ने लगाइयां पाबंदियां। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿਰਫ 10 ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:30 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ और दूसरा बुद्ध धर्म वालियां दा भी है। बुद्ध उन्हां ते कोई पाबंदी नहीं है। इस दे उत्ते एकदम दिल्ली दे सिख लीडरां ने जिहड़े अद्धे BJP नाल रले होए ने, कोई आम आदमी नाल रलिया होया, इस ते प्रोटेस्ट तां कीता है, लेकिन ये दस रहा है कि आने वाला पीरियड की है साडे लई। और हौली 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 ये जिस किस्म दीयां पाबंदियां ला रहे ने हरियाणे दे गुरुद्वारे, पहला तो सुप्रीम कोर्ट राही फैसला लिया जी अपनी कमेटी बन सकती है। हुण जिहड़ी एडहॉक कमेटी चोणां तो पहला उहनूं हरियाणे दा मनोहर लाल खट्टर जिहड़ा वो नॉमीनेट कर रहे। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारतीय हुकूमत वालों हुण सिखां दे गुरुद्वारियां ते कब्जा करना ते धार्मिक आज़ादी ते पाबंदियां लाउण ते कार्रवाई जिहड़ी है शुरू हो चुकी है। और दिल्ली दे रोहानी इलाके विच स्थित एक गुरुद्वारा साहिब दे SDM वालों काफ़ी पाबंदियां आयत कीतियां गईयां हन। और हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी तां हरियाणा सरकार ने सीधे तौर ते अपने हाथ विच लै ली है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो नाल ही गुरबाणी विचारां दी सानूं तुरना पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सਭ ਦਾ बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो स्टूडियो आने तो पहला मैं क्विकली पंजाब स्पैक्ट्रम की न्यूज़ सी कि दिल्ली के रोहिणी इलाके अंदर बने गुरुद्वारा साहब ते STM ने लगाइयां पाबंदियां। और पूरा उदा ऑर्डर है STM का। उहदे च उन्हें ये गुरुद्वारा सिंह सभा 21 सैक्टर रोहिणी दे विच है। उन्होंने कहा जी कि भी संगत की कितनी गिणती हो सकती है, खुलण का समा की है, और ये सारे च उन्होंने जिस किस्म दी पाबंदियां ने उहदे च उन्होंने कहा कि एक टाइम च सिर्फ 10 इंसान ही गुरुद्वारे दे अंदर जा सकते हैं। और वो भी शाम 7:15 तो 8:15 तक 1 घंटा, और अंदर कोई माइक की वरतों नहीं होएगी। और ये जिहड़ा है उन्हां दा शाही ऑर्डर। और इस तरह ऐतवार नूं सवेरे 6:45 तो 7:15 तक खोलिया जाएगा। और ये जिहड़ा औरतां जिहड़ियां ने वीरवार नूं दुपहरे 3:30 तो 5:30 बजे तक बिना माइक ते शोर दे अंदर पाठ कीर्तन कर सकदियां ने। और इस सारे दे नाल नाल उन्हां ने हुण उसे हलके दे विच मंदिर भी है और दूसरा बुद्ध धर्म वालियां दा भी है। बुद्ध उन्हां ते कोई पाबंदी नहीं है। हुण एक जदों असीं गुलामी की गल करदे और इस दे उत्ते एकदम दिल्ली के सिख लीडरां ने जिहड़े अद्धे BJP नाल रले होए ने, कोई आम आदमी नाल रलिया होया, इस ते प्रोटेस्ट तां कीता है, लेकिन ये दस रहा है कि आने वाला पीरियड की है साडे लई। ऑलरेडी इतिहासक गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हरिद्वार के उत्ते उन्होंने कब्जा किया होया है। डोंग मौर सिक्किम दे विच, कश्मीर च मटन साहब का गुरुद्वारा उन्होंने मंदिर च कन्वर्ट किया होया। और हौली 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 ये जिस किस्म दीयां पाबंदियां ला रहे ने हरियाणे के गुरुद्वारे, पहला तो सुप्रीम कोर्ट राही फैसला लिया जी अपनी कमेटी बन सकती है। हुण जिहड़ी एडहॉक कमेटी चोणां तो पहला उहनूं हरियाणे का मनोहर लाल खट्टर जिहड़ा वो नॉमीनेट कर रहे। सो ऑलरेडी हरियाणे के गुरुद्वारे जिहड़े ने वो BJP दे कोल जा चुके ने। वो दादूवाल और उस किस्म के जिहड़े विके हुए लोग ने वो सारे। और ईवन इन्हां दा हिस्सा जगदीश सिंह झींडा सी, उन्हें कल एडहॉक तो रिजाइन किया। उन्हें कहा जी मैं खट्टर दा तो बहुत सत्कार करदा है, पर सिख संगतां जिहड़ियां वो बहुत नाखुश ने कि साडे मामलिਆਂ 'ਚ BJP सीधा सीधा दखल दे रही है कि किनू की बनाना है। सो ये सानू कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए। जिहड़े लोग कहंदे सी देखो जी सानू की फर्क पैंदा है, देखो धर्म तां गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ कोई तां नहीं। उन्होंने हुण तुहाडे दिल्ली के रोहिणी इलाके मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहे कि भाई तुसीं आधा घंटा जा सकते हो, माइक नहीं इस्तेमाल कर सकते सवेरे शाम नूं। ते इस तो असीं अंदाज़ा ला लईए कि आने वाला पीरीयड साडे लई उत्थे सिख कौम लई किहो जिहा होण जा रहा। और असीं अज दा विचार जिहड़ा डिस्कस करदे हां। जिहड़े 2 पदे ने कल असीं विचारे सी चौथे पातशाह दा जिहड़ा ओह राग श्री राग दे विच शब्द। और हुण जिहड़े 3 पदे होर ने मुकम्मल असीं इस शब्द नूं करांगे। और इहदे च असीं इह भी पढ़िया सी कि भाई
ਕਿਵੇਂ ਪੇਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਹਰ ਸਤ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਜਨ ਮਿਲ ਜੰਜ ਸੁਹੰਦੀ, ਪੇਵਕੜੇ ਹਰ ਜਪ ਸੁਹੇਲੀ, ਵਿੱਚ ਸੌਰੜੈ ਖਰੀ ਸੁਹੰਦੀ, ਸੌਰੜੈ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਸੁਹੰਦੀ, ਜਿਨ ਪੇਵਕੜੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਭ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਤਿਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਮਨ ਜਿਣ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਆ, ਹਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਸੋਹਿਆ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖ ਆਨੰਦੀ, ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਜਨ ਮਿਲ ਜੰਜ ਸੁਹੰਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਡੋਲੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਬਾਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤੀ ਰੱਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਚਲੀਐ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁੱਖ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵੈਰਾਗ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਚ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਸਤ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਜਨ ਮਿਲ ਜੰਜ ਸੁਹੰਦੀ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਚਿਆਰੇ, ਸਤ ਸਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਵਕੜੇ ਹਰ ਜਪ ਸਹੇਲੀ, ਵਿੱਚ ਸੌਰੜੈ ਖਰੀ ਸੁਹੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਕਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਫਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਣੇ ਮੀਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੁਰਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਪ ਸਹੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੜੇ ਖਰੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਸੁਹੰਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਉਜਲ ਰੂਹ ਹੋਏਗੀ। ਸੌਰੜੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਸੁਹੰਦੀ, ਜਿਨ ਪੇਵਕੜੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਸਭ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਤਿਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ ਮਨ ਜਿਨ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਸੋਇਆ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖ ਆਨੰਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਜਨ ਮਿਲ ਜੰਜ ਸੁਹੰਦੀ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੂਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਜੰਜ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਨ ਦਵਾਇਆ। ਖੰਡ ਵਰ ਪੰਡ ਹਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਦਾਨ ਨਾ ਰਲਿਆ ਰਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿਖਾਲੇ, ਸੋ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਚ ਪਾਜੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦਾ ਕੋੜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਇਹ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਟਾ ਦਾ 35,493 ਡੌਰੀ ਡੈਥਸ ਰਿਪੋਰਟਡ ਬਿਟਵੀਨ 2017 to 2021। 20 ਡੈਥਸ ਡੇਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੇਟਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ 20 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਜ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ 35,493 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾਜੋ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਹੁਣ ਦਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਾਜ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਵਰ ਪੰਡ ਹਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਾਨ ਨਾ ਰਲਿਆ ਰਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਕਿਸੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿਖਾ ਲੈ, ਰੱਖ ਦਿਖਾ ਲੈ, ਦਾਜ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਰਿਵਾਜ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿਖਾ ਲੈ, ਸੋ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਚ ਪਾਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਔਰ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਲਈ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਦਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟ ਮੋਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਪਿਰ ਮਿਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ, ਹਰ ਜੁਗੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜੀ ਚਲੈ ਸਤਗੁਰ ਕੀ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਕਬ ਹੀ ਬਿਨਸੈ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਕਬ ਹੀ ਬਿਨਸੈ, ਜਾਵੈ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਰ ਏਕੋ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹੰਦੀ, ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਪਿਰ ਮਿਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਪਿਰ ਮਿਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਲ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਿਆਸੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਲ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੇਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਬਾਬਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੱਟਣ ਵੱਲ ਵੇਲ ਮੇਰੀ ਵਧੀ, ਹਰ ਜੁਗੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੇਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜੀ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਰੂਹ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਪੀੜੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜੀ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਕਭੀ ਬਿਨਸੈ, ਜਾਵੇ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਰ ਏਕੋ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹੰਦੀ। ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਰ ਏਕੋ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸੁਹੱਪਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, हे ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੇਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।